आनन्दलक्ष्मी स्तोत्रम् ध्यानम् आनन्दसिन्धुमधुरा अमृतप्रवाहा आलोकदीप्तिमलिनाशनकारणेशी हृद्यां प्रसन्नवदनां हरिवल्लभां तां ध्यायेऽहमानन्दलक्ष्मीं परमां शुभां श्रीं सर्वार्थसिद्धिप्रददां सुमनोहराङ्गीं सर्वेश्वरीं सकलमङ्गलदायिनीं तां सर्वान्तरात्मविभवां सकलप्रपञ्चे वन्दे सदानन्दलक्ष्मीं हृदि भावयामि। नित्यं निरामयपदां निखिलार्थदात्रीं नित्यानन्दप्रवहिणीं निगमप्रतिष्ठां नित्यं स्मरामि मनसा नयनाभिरामां नित्यप्रकाशलहरीं कमलालयां ताम् आनन्दरूपिणि शिवे अखिलेश्वरि त्वम् आनन्दहेतुरखिलस्य जगद्विभूतेः आनन्दधाम्नि निवसन्ति मुनीन्द्रवृन्दा त्वत्पादपद्ममनिशं शरणं प्रपद्ये। अन्नं हि जीवनमिदं परमं तवैतत् अन्नप्रदायिनी शुभे जगतां विधात्री अन्नेन तुष्यति हरि सकलं जगच्च अन्नस्वरूपिणि नमोऽस्तु सदा प्रसन्ने दारिद्र्यदुःखभयरोगविनाशकारी दीनार्तिनाशिनी दयामृतवारिधे त्वं भक्तेषु वितरसि नित्यसुखप्रवाहम् आनन्दलक्ष्मी शरणं मम देहि नित्यम्। ब्रह्मादयोऽपि सततं तव नामयुक्ता ब्रह्मानुभूतिरसिका प्रणमन्ति नित्यम् ब्रह्मस्वरूपिणि परे परिपूर्णरूपे आनन्दलक्ष्मी भव मे हृदि नित्यवासा। योगीन्द्रहृद्गतपदा परमात्मरूपा योगप्रदा सकलसिद्धिनि ध्यानरूपा योगानुभूतिविभवा जगदेकमाता आनन्दलक्ष्मी परिपालय मां कृपाब्धे। मङ्गल्यदायिनी शुभे मधुरप्रभावे मङ्गल्यमूर्तिरखिलार्थ फलप्रदात्री मङ्गल्यरूपिणि सदा मम मानसस्थे आनन्दलक्ष्मी जय जय जगदीश्वरि त्वम्। यः पठेदेतदनिशं श्रद्धया समायुक्तः आनन्दलक्ष्मीस्तवमेतत् सुधास्वरूपम् तस्य प्रसन्नहृदया कमला सदैव आनन्दलक्ष्मी
सर्वसौख्यनिलयं कुरुते कृपाभिः। आनन्दलक्ष्मी गायत्री मन्त्रम् ॐ आनन्दलक्ष्म्यै विद्महे अमृतप्रदायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महानन्दप्रदायै विद्महे परब्रह्मस्वरूपिण्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। అర్థం విద్మహే ఆ దివ్య తత్వాన్ని మనం గ్రహించుచున్నాము. ధీమహి ఆ దేవిని మనస్సులో ధ్యానించుచున్నాము. ప్రచోదయాత్ ఆమె మా బుద్ధిని జీవితాన్ని ఆనంద మార్గంలో నడిపించుగాక. జీవితములో పరమ సంపద ఆనందమే అన్నమే జీవన మకరందం. తృప్తియే లక్ష్మీ కటాక్షం. ఆనందలక్ష్మీ బీజాక్షరాలు ఆనందం తృప్తి పూర్ణత్వం జీవనామృతం ప్రసాదించే లక్ష్మి తత్వానికి సాధారణంగా శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌ వంటి శక్తి బీజాలు అనుసంధానిస్తారు. ఆనందలక్ష్మి అనేది భౌతిక ఐశ్వర్యాన్ని మించి ఆత్మానంద స్థితి ఇవ్వు రూపం. ప్రధాన బీజాక్షరాలు శ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మి మూల బీజం ఐశ్వర్యం ప్లస్ శాంతి ఆనందం. హ్రీం హ్రీం మహామాయ బీజం హృదయ శుద్ధి చైతన్య వికాసం. క్లీం క్లీం ఆకర్షణ శక్తి ప్రేమ సాన్నిహిత్యం అనుగ్రహం. ఐం ఐం విద్యాశక్తి స్పష్టత బుద్ధి ఆత్మజ్ఞానం. సౌ సౌ పరబ్రహ్మ శక్తి ఆనంద పరిపూర్ణత. ఆనందలక్ష్మీ బీజ మంత్రం ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌ ఆనందలక్ష్మ్యై నమః. 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 సంక్షిప్త బీజ మంత్రం శ్రీం హ్రీం ఆనందలక్ష్మ్యై నమః. 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 ధ్యానంలో జప విధానం ఉదయం లేదా సాయంత్రం సత్ని సార్లు జపించవచ్చు. హృదయ కేంద్రంపై ధ్యానం చేయాలి. భావన అన్నమే పరబ్రహ్మ స్వరూపం. జీవితం ఆనందమకరందం.
आनन्दलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली। ॐ आनन्दलक्ष्म्यै नमः। ॐ महानन्दप्रदायै नमः। ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः। ॐ नित्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः। सच्चिदानन्दविग्रहायै नमः। आनन्दामृतवर्षिण्यै नमः। ॐ आनन्दनिलयायै नमः। ॐ आनन्दमयी व्याप्तायै नमः। ॐ आनन्दप्रकाशिन्यै नमः। ॐ आनन्दकरुणामय्यै नमः। ॐ कमलवासिन्यै नमः। ॐ कमलालयायै नमः। हरिवल्लभायै नमः। विष्णुपत्न्यै नमः। श्रीकर्यै नमः। ॐ शुभप्रदायै नमः। ॐ मङ्गलदायिन्यै नमः। ॐ मङ्गलमूर्त्यै नमः। ॐ शुभलक्षणायै नमः। ॐ सर्वमङ्गलायै नमः। ॐ अन्नप्रदायै नमः। ॐ अन्नपूर्णस्वरूपिण्यै नमः। ॐ जीवनामृतदायिन्यै नमः। ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायै नमः। ॐ भोगमोक्षप्रदायिन्यै नमः। ॐ सम्पदप्रदायै नमः। ॐ ऐश्वर्यप्रदायिन्यै नमः। ॐ सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः। ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः। ॐ धान्यलक्ष्मीस्वरूपिण्यै नमः। ॐ भक्तप्रियायै नमः। ॐ भक्तपालिन्यै नमः। ॐ भक्ताभीष्टफलप्रदायै नमः। ॐ भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः। ॐ भक्तहृदयवासिन्यै नमः। ॐ करुणारससागरायै नमः। ॐ दयामूर्त्यै नमः। ॐ दयानिधये नमः। ॐ कृपापूरितदृष्ट्यै नमः। ॐ कृपामय्यै नमः। ॐ निरामयायै नमः। ॐ निरहङ्कारायै नमः। ॐ निर्गुणायै नमः। ॐ निरञ्जनायै नमः। ॐ निर्मलायै नमः। ॐ निष्कलङ्कायै नमः। ॐ नित्यशुद्धायै नमः। नित्यबुद्धायै नमः। नित्यमुक्तायै नमः। नित्यशोभायै नमः। ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः। ॐ ब्रह्मानन्दप्रदायिन्यै नमः। ॐ ब्रह्मविद्यास्वरूपिण्यै नमः। ॐ चिदानन्दमय्यै नमः। ॐ चैतन्यरूपिण्यै नमः। ॐ ज्ञानप्रदायै नमः। ॐ ज्ञानगम्यायै नमः। ज्ञानविग्रहायै नमः। विवेकप्रदायै नमः। विज्ञानदायिन्यै नमः। योगमायायै नमः। योगप्रदायै नमः। ॐ योगसिद्धिप्रदायिन्यै नमः। योगिनीश्वरपूजितायै नमः। योगानन्दप्रदायिन्यै नमः। ध्येयरूपिण्यै नमः। ॐ ध्यानगम्यायै नमः। ॐ ध्यानवासिन्यै
ప్రకాశిన్యై నమః ఓం శాంతస్వరూపిణ్యై నమః ఓం శాంతిదాయిన్యై నమః ఓం శాంతిమయ్యై నమః ఓం సుఖప్రదాయై నమః ఓం సౌఖ్యదాయిన్యై నమః ఓం సౌభాగ్యప్రదాయై నమః ఓం భాగ్యదాయిన్యై నమః ఓం విజయప్రదాయై నమః ఓం విజయలక్ష్మీ స్వరూపిణ్యై నమః ఓం జయప్రదాయై నమః ఓం మంగళప్రదాయై నమః ఓం మంగళకాలిన్యై నమః ఓం మంగళరూపిణ్యై నమః ఓం మంగళప్రదాయిన్యై నమః ఓం సర్వమంగళకాలిన్యై నమః ఓం శ్రియై నమః ఓం మహాశ్రియై నమః ఓం జగదంబాయై నమః ఓం జగన్మాత్రే నమః ఓం జగదీశ్వర్యై నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః ఓం విశ్వపాలిన్యై నమః ఓం విశ్వవంద్యాయై నమః ఓం విశ్వపూజ్యాయై నమః ఓం విశ్వమంగళాయై నమః ఓం ఆనందదాయిన్యై నమః ఓం ఆనందవల్లభాయై నమః ఓం ఆనందరూపిణ్యై నమః ఓం ఆనందనిధయే నమః ఓం పరానందాయై నమః ఓం సదానందాయై నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం 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 శ్రీకర్యై నమః ఓం శుభప్రదాయై నమః ఓం మంగళదాయిన్యై నమః ఓం మంగళమూర్త్యై నమః ఓం శుభలక్షణాయై నమః ఓం విశ్వమంగళాయై నమః ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయై నమః ఓం ఆనందామృతవర్షిణ్యై నమః ఓం ఆనందనిలయాయై నమః ఓం ఆనందమయీ వ్యాప్తాయై నమః ఆనందప్రకాశిన్యై నమః ఓం ఆనందకరుణామయ్యై నమః ఓం ఆనందరూపిణ్యై నమః ఓం ఆనందనిధయై నమః ఆనంద లక్ష్మీ యంత్రభావన ఆనంద లక్ష్మీ తత్వం హృదయంలో పూర్ణత్వం తృప్తి శాంతి ఆనందం వికసించే దివ్య చైతన్యం యంత్ర ధ్యానం ద్వారా మనస్సు అన్నమే బ్రహ్మము ఆనందమే జీవన మకరందం అనే స్థితికి చేరుతుంది యంత్ర నిర్మాణ భావన ధ్యాన రూపకల్పన ధ్యానంలో క్రింది రూపాన్ని మనస్సులో దర్శించాలి 1 భూపురం బయటి చతురస్రం 3 గీతలతో కూడిన చతురస్రం అర్థం స్థిరత్వం ధర్మం జీవన ఆధారం 4 ద్వారాలు ధర్మ అర్ధ కామ మోక్ష 2 అష్టదళ పద్మం 8 దళాల కమలం అష్టలక్ష్ముల శక్తి ఆనందంలో లీనమవుతుందని భావన 3 షోడశదళ పద్మం 16 దళాలు మనస్సులోని 16 కళలు ఆనందంలో వికసించడం 4 త్రికోణం అవకోణ క్రిందకు చూపే త్రికోణం శక్తి తత్వం కరుణ పోషణ 5 బిందు మధ్య బిందు పరిపూర్ణ ఆనందతత్వం అక్కడ ఆనంద లక్ష్మీ స్వరూపం ప్రకాశిస్తుంది యంత్ర బీజాక్షర స్థానాలు ధ్యానంలో ప్రతి భాగంలో బీజాక్షరాన్ని మెంటలీ స్థాపించాలి భూపురం చుట్టూ ఓం అష్టదళం శ్రీం షోడశదళం హ్రీం త్రికోణం క్లీం బిందు సోంహ మధ్యలో దేవి రూపం ఆనందలక్ష్మి ధ్యాన శ్లోకం యంత్ర దర్శన సమయంలో శ్రీం హ్రీం క్లీం సోంహ బిజసంయుక్తాం శాంతస్వరూపాం శుభదాం దయాద్రాం హృత్పద్మమధ్యే విహరంతీం భజేతాం ఆనందలక్ష్మీం పరిపూర్ణరూపం ధ్యాన విధానం ముందుగా దీపం వెలిగించాలి 3 సార్లు ప్రాణాయామం హృదయ ప్రాంతంలో కమలం దర్శించాలి పై యంత్ర నిర్మాణాన్ని క్రమంగా భావించాలి బీజమంత్రం జపించాలి
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సోంహ ఆనందలక్ష్మే నమః. చివర భావన: నా హృదయం ఆనందమయం, జీవితం పరిపూర్ణం, అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం. ఆనంద లక్ష్మి తత్వ వివరణ: ఆనందమే పరమలక్ష్మి, నిత్య ఆనందమే నిజమైన ఐశ్వర్యం. మనము సాధారణంగా లక్ష్మిని ధనం, ధాన్యం, ఐశ్వర్యమిచ్చే దేవతగా భావిస్తాము. కాని వాటన్నిటికీ మించినది ఆనందం. ధనం ఉన్నా ఆనందం లేకపోతే జీవితం అసంపూర్ణం. కాని ఆనందం ఉంటే తక్కువలో కూడా జీవితం పూర్ణంగా అనిపిస్తుంది. అందుకే నవలక్ష్మిలలో పరమతత్వం ఆనంద లక్ష్మి. ఆనందం అంటే ఏమిటి? ఆనందం సుఖం. సుఖం ఆనందం తాత్కాలికం, నిత్యం, బాహ్య వస్తువులపై ఆధారితం, అంతర్గతంగా ఉద్భవిస్తుంది, మారిపోతుంది, స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇంద్రియ అనుభవం, ఆత్మ అనుభవం. సుఖం వస్తుంది పోతుంది. ఆనందం ఎప్పుడూ ఉండే స్వరూపం. వేదాంతం ప్రకారం సత్ చిత్ ఆనంద పరబ్రహ్మ స్వరూపం. ఆనంద లక్ష్మీ తత్వం. 1. పూర్ణత్వ భావన. ఏదో కొరవడింది అనే భావం లేకపోవడం. నాకు ఉన్నది చాలు అనే తృప్తి స్థితి. 2. అన్నమే బ్రహ్మం. ఉపనిషత్తులు చెబుతాయి, అన్నం బ్రహ్మేతి. అన్నం జీవనానికి ఆధారం. అన్నం తృప్తిని ఇస్తుంది. తృప్తి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అందుకే అన్నదానం ఆనంద ప్రసాదం. 3. హృదయ కమలం వికాసం. మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు సహజంగా ఆనందం వస్తుంది. దానిని బయట వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. 4. ద్వంద్వాతీత స్థితి. లాభం, నష్టం, జయం, అపజయం, ఇష్టము, అనిష్టము ఇవన్నీ దాటి ఉన్న స్థితి ఆనందస్థితి. యంత్రతత్వంలో ఆనందం. భూపురం జీవితం. కమలం చైతన్యం వికాసం. త్రికోణం శక్తి ప్రవాహం. బిందు ఆనందం కేంద్రం. అంటే మన జీవితం మధ్యలో ఉన్న అసలు సత్యం ఆనందం. ఆనంద లక్ష్మి అనుభవానికి మార్గాలు. 1. కృతజ్ఞత భావం. రోజుకు 3 విషయాలకు ధన్యవాదం చెప్పండి. 2. అన్నదానం. ఆహారం పంచడం, ఆనందాన్ని పంచడం. 3. మంత్రజపం. ఓం శ్రీం హ్రీం ఆనందలక్ష్మే నమః. 4. హృదయ ధ్యానం. హృదయంలో కాంతి విస్తరిస్తున్నట్టు భావించాలి. 5. స్వీకారం. జీవితం ఎలా ఉందో అలా అంగీకరించడం. వేదాంత దృష్టిలో ఆనందం. తైత్తిరీయ ఉపనిషత్ చెబుతుంది, ఆనందో బ్రహ్మేతి విజానాత్. అంటే బ్రహ్మ స్వరూపమే ఆనందం. మనము వెతుకుతున్న ఆనందం బయట కాదు, మనలోనే ఉంది. సారాంశం: ఆనంద లక్ష్మి అనేది సంపద కంటే గొప్ప సంపద, విజయానికి మించిన విజయం, శాంతికి మూలకారణం, భక్తికి పరమ ఫలం. ఆనందం ఉన్నచోటే లక్ష్మీ నివాసం.